شامی صاحب، رمضان کا مہینہ اخوت اور بھائی چارے کا مہینہ، تو ہم نے آج خاص طور پہ دعوت دی ہے اخوت جو بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اس کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تحریک ہے اخوت کی، اس کے سربراہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یعنی ممتاز ترین شخص سمجھتا ہوں میں ان کو، بلکہ اس وقت آپ کے پوری دنیا میں دیکھیں تو ان کی مثال نہیں ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے یعنی قرض حسن جو ہے اس کی جو روایت ہے ہماری مسلمانوں کی، اس کو زندہ کیا ہے، اور آج دنیا بھر میں کسی ملک میں، کسی معاشرے میں، کسی جگہ، مسلمان ملک میں یا غیر مسلم ملک میں، اچھا، یعنی بلا سود قرض جو ہے اتنی بڑی مقدار میں اور اتنی بھاری طریقے سے نہیں دیا جا رہا جیسے اخوت دے رہی ہے۔ چھوٹے قرض فراہم ہوتے ہیں، مکانوں کے لیے قرض ملتے ہیں، تعلیم جو ہے دی جاتی ہے بچوں کو۔ 400 ارب روپے جو ہے 40 لاکھ خاندانوں میں کہ تقسیم کر چکے ہیں، اور وہاں جو وہ 40 لاکھ خاندان ہیں وہ ان کی تقدیر بدل چکی ہے۔ اور یہ تمام صوبوں میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی۔ ان کو قرض دیتے ہیں، ان کو کاروبار کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور پھر وہ مچھلی کہتے ہیں نا، مچھلی ان کو پکڑنا سکھاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا یعنی اپنی قسمت جو ہے آپ اس کے مالک ہوتے ہیں، اور پھر اخوت سے تعاون کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس لحاظ سے تو میں ان کو سر ہمیشہ جو ہے یہی وجہ ہے نا کہ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، ہلال امتیاز سے نوازا ستارہ گیا۔ امتیاز، ہلال امتیاز تو مطلب ایک بڑے اعزازات ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں بذات خود وہ ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے۔ یہ پاکستان کے لیے ہلال امتیاز ہے، واہ، یہ پاکستان کے لیے نشان امتیاز ہے، زبردست۔ اور ہم سب ان پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں ان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب رہے۔ ڈاکٹر صاحب اگین ویلکم، شکریہ آپ آئے، اور سب سے پہلے تو رمضان کی آپ کو مبارکباد، کیونکہ ظاہر ہے پہلا روزہ جو ہے چاند نظر آ گیا الحمدللہ۔ جی، میں سب سے پہلے تو شامی صاحب جیسے بڑے آدمی کی اتنی دردمندانہ گفتگو اور اتنی تحسین آمیز گفتگو کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ ہم تو ان کو دیکھ کر جذبے پیدا کرتے تھے، 70s سے ہم ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ تو آپ تو اپنی مثال آپ ہیں۔ دیکھیں شامی صاحب، یہ سب کچھ جو ہے انسان ارد گرد سے سیکھتا ہے، لوگوں سے سیکھتا ہے، رول ماڈل سے سیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلے بہت عرصہ قبل آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کسی شخص کے ملانے کے لیے لے کے گئے تھے، تو وہاں سے تقویت ملی تھی۔ اس پورے 25 سال ہو گئے ماشاءاللہ اس ادارے کو۔ اور سلور جوبلی منا رہے ہوں گے اس سال تو پھر آپ؟ سر سلور جوبلی تو وہ زیادہ تر فلموں کی منائی جاتی ہے، لیکن بہرحال 800 سے زائد دفاتر ہیں اس وقت اخوت کے، الحمدللہ، اور 350 شہروں میں اس کی برانچیں ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، اور آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ اس رمضان میں جی لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے دیکھیں نا، وہ کیسے تعاون کریں آپ کا؟ جی شامی صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ رمضان المبارک کا چاند تو نظر آ گیا، ٹھیک، لیکن غربت کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا۔ تو جب تک یہ سورج غروب نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری جد و جہد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہے گی۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے، ہم سب غریب ہیں، ٹھیک، کیونکہ یہ قومی وحدت اسی میں ہے کہ ہم بتائیں کہ اگر کوئی اور شخص بھوکا پیاسا ہے تو اس کی بھوک اور پیاس کی شدت تھوڑی سی ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو توقع تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، یہ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں، تو ان کو بتا دو جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو ہم تو یہی دہرانے کے لیے اس رمضان المبارک میں کوشش کریں گے، اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مواخات کے مؤذن ہیں۔ جیسا ایک مؤذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے، 100-200 لوگوں کو بلاتا ہے، سنتے ہیں، آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، تو 10-20-30 شاید سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ اگلی نماز میں پھر اسی جوش جذبات سے اور محبت سے وہ پھر یہ اذان دیتا ہے۔ تو ہم بھی 25 برس ہو گئے مواخات کا یہ اذان دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں۔ 40 لاکھ گھرانے جو ہے نا، جی وہاں تو غربت جو ہے
कम हो चुकी ना। जी बिल्कुल, वहाँ आपने बहुत दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो शामी साहब ने एक बात की डॉक्टर साहब, मैं उसमें ऐड कर दूं कि उन्होंने कहा कि मछली पकड़ना सिखाते जी, हैं, जी, जी, जी। सिर्फ ये खाने को नहीं देते, यानी कि आप उनको एक तरह से ट्रेन करते हैं कि आपने करना है। ये डिफरेंट कैसे है, यानी कि बाकी देखिए जो बात यह है ना इदारे हैं। कि इंसानी मुआशरे में जब तक इज़्ज़त नफ्स नहीं हो वो कोई मुआशरा नहीं। तो आप तमाम लोगों को भिखारी तो नहीं बना सकते, गदागर तो नहीं बना सकते, उनको आपने नेशनल इकोनॉमी का एक हिस्सा बनाना है, एक प्रोडक्टिव पार्टनर बनाना है। और हर लोग शख्स तैयार के अंदर हैं बनने के लिए। बिल्कुल सर, देखिए कोई भी शख्स नहीं चाहता कि वो सख्त गर्मी सख्त सर्दी में चौराहे पे खड़ा होकर हाथ फैलाए, कोई शख्स नहीं। हालांकि अब ये सीजन आ गया, हमें नजर तो बहुत ये आए हैं। बहरहाल ये उस महदूद जो है ना माइनॉरिटी की बुनियाद पर हम पूरी कौम को नहीं कह सकते कि आप भिखारी की तरफ जा रहे हैं या आप गदागर बन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये एक रास्ता दिया जाए कि अपने पाँव पे खड़े हों, और पाँव पे खड़े होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक हुनर चाहिए और एक सरमाया चाहिए। सही। अगर हुनर मिल जाए तो वो कोई ना कोई काम कर सकता है, सरमाया मिल जाए तो छोटा सा कारोबार कर सकता है। तो हुनर हुकूमत मुहैया करती है, बहुत से अदारे और मुहैया करते हैं। इस चीज़ की कमी थी कि लोगों को किस तरह से फाइनेंशियल एक्सेस दी जाए जिससे वो कोई छोटा सा कारोबार करें, रेडी लगाएं, दुकान बनाएं, औरतें घरों में काम करें। तो वो मिलता है कर्जा, लेकिन वो कोलेटरल की बुनियाद पे मिलता है कर्जा, लेकिन वो सूद की बुनियाद पे मिलता है। तो हमने कहा कि बगैर कोलेटरल के समाजी जो आपका रुतबा है वो भी आपका कोलेटरल है, उसकी बुनियाद पर। ज़्यादा कितनी रकम देते हैं डॉक्टर साहब? सर ये अब हुकूमत पंजाब के तावन से अपनी छत अपना घर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुकूमत पंजाब ने शुरू किया है। तो उसमें घरों की तामीर के लिए जिन लोगों के पास 2-3 मरले ज़मीन होती है उनको 15 लाख रुपए मिलता है। ठीक। फिर कारोबार के लिए मुख्तलिफ हुकूमत के भी कुछ मंसूबे हैं और कुछ अखुवत को जो बेपनाह लोगों ने मोहब्बत का इजहार करके इसका एक रिवॉल्विंग फ़ंड बनाया है, उसमें से हमारी तकरीबन 3 लाख के अराउंड हम 3 लाख तक आप हाँ रकम लेकिन दे सकते हैं। जी देते भी हैं, लेकिन हमारे अक्सर जो लोग हैं वो 1 लाख के इर्द गिर्द होते हैं। छोटे कर्जे। तो हमारी जो औसत है वो 1.5 से छोटे कारोबार करते हैं। छोटे कारोबार वापसी जो है किस उसका नौइयत के कारोबार ज़्यादातर करते तो देखिए तकरीबन 150 कारोबार हैं शामी साहब। रेडी लगा लें, फलों की रेडी, सब्जी की रेडी, लंडे का सामान बेच लें, बर्तन बेच लें, ग्रॉसरी स्टोर बना लें, रिक्शा बना लें, चिंगची बना लें, घरों में सिलाई कढ़ाई शुरू कर दें, मोची है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, हर तिजारत शुरू कर दें। नहीं करती है सर, ख़वातीन देहातों से जाके मिर्चें खरीद के ले आती हैं और अपने शहरों में बेचती हैं। कपड़े मसलन किसी जगह पर फैसलाबाद में चले जाए, वहाँ से कपड़ा खरीद के वो बाकी जगहों पे थोड़ा सा उनका अपना मार्जिन बीच में शामिल हो जाता है। तो हर इलाके की सर एक मखसूस इकॉनमी है, वहाँ पर मखसूस किसी जगह पर खेस बनते हैं, किसी जगह पे चादरें बनती हैं, किसी जगह पे कोई और तरह के कारोबार होते हैं। तो ये 150 ऐसे कारोबार हैं। आपको सुन के आपको तो हैरत नहीं होगी क्योंकि आप तो चश्मदीद गवाह भी हैं कि 30-40-50 हज़ार से भी लोग 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। अच्छा, तो ये इसमें ऑनलाइन भी अब कुछ हो सकता है? नहीं, ऑनलाइन कोई कर्जा हम नहीं देते। मैं ये वजाहत कर दूं कि आजकल कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं कि अखुवत के नाम पर वो कहते हैं जी आप हमें 5,000 रुपये भेजें तो हम आपको 50,000 का कर्जा देंगे। और कुछ सादा लोग जो हैं इसमें फंस भी जाते हैं। हमारा बिल्कुल ऑनलाइन कर्जा नहीं होता, दफ्तर में जाना पड़ता है, वहाँ पर उसका एक मुकालमा होता है। दरअसल कर्जा देना जो है ना, दिस इज मीन्स टू अचीव एन एंड। हम कर्जे से ज़्यादा लोगों से मुवाख़ात का रिश्ता कायम करते हैं, हम उनको ये एहसास दिलाते हैं, भाईचारे की फ़ज़ा कायम करते हैं, जो रसूलुल्लाह ने कायम किया था। जी बिल्कुल, हिजरत मदीना के बाद। बिल्कुल। तो ये एक रिश्ता कायम होता है, एक तल्लक कायम होता है, एक भाईचारे की फ़ज़ा कायम होती है। ये जो आप यकीन करें, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हो रहा है कि ये जो रकम है इससे कहीं ज़्यादा ये एहसास है कि किसी शख्स ने मुझे बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज़ वायद के अपना भाई बना लिया, बगैर किसी ज़मानत के बना लिया। कोई गारंटी नहीं है, मतलब यानी कि कुछ ज़बान से बड़ी गारंटी कोई नहीं है, शख्स की ज़मानत है।